안녕하십니까, 초코마루입니다. 자, 이제 세 번째 시간으로 How Computers Translate Human Language를 오늘 마무리를 해보려고 합니다. 이전 시간까지 이제 본문 내용들을 한번 쭉 살펴보셨죠. 그리고 서론 읽었었고요. 그 다음에 Rule-Based Translation에 관해서 필요한 내용들이 어떻게 지금 전개되고 있는지도 같이 한번 살펴보는 시간이 있었습니다. 자, 오늘 이제 나머지 부분을 진행할 텐데요. 우리 한번 이렇게 생각해 볼래요? 언어를 배우는 이유는 다른 사람들과 소통을 하기 위해서죠. 근데 인간도 어떻게 보면 기원이 있었을 테고, 만약에 기원이 있었다면 똑같은 언어를 쓰고 있다면 우리는 어떻게 될까요? 한번 생각해 본 적 있으세요? 그럼 장단점은 뭐가 있을까요? 여러분 생각할 때 장점이 더 많을 것 같으세요? 아니면 단점이 더 많을 것 같으세요? 글쎄요. 이런 경우가 사실은 이야기 속에 하나가 있기는 있죠. 영어 공부하는 사람들은 이제 로마 신화라든지 아니면 그리스 신화, 뭐 북유럽 신화 같은 것도 알고 있으면은 여러 가지 이제 배경 지식도 굉장히 좋습니다. 하지만 이제 성경이라든지 그런 게 나오는 내용들도 굉장히 이제 많이 알고 있으면은 이제 대화나 하는데 좀 도움이 많이 돼요. 오늘 여러분한테 이제 가져온 내용은 이거예요. 혹시 그쵸? The Babel Tower. 우리가 읽을 과목, 오늘 읽을 제목, 지문의 맨 뒤쪽에 The Babel Fish라고 나오죠. 그 바벨이 바로 이 바벨입니다. 그 바벨이에요. 그리고 저번 시간에 기억이 살짝 넘어간지 모르겠는데, 스타트rek에서 Welcome to the Tower Babel, Welcome to the Babel 이라는 게 있었어요. 즉, 바벨에 온 거 환영한다. 왜냐면, 바벨 이야기는 이런 얘기로 진행되죠. 근데 제가 설명드리는 것보다는 우선 일단 보시는 게 좋을 것 같으니까 먼저 보고 얘기를 진행하도록 할게요. Noah lived for 350 years after the flood, and their children had many children, and their children had many children. But as the earth filled with more people, the earth was filled with more sin and rebellion. Let's build a tower that will reach the skies. We don't need to depend on God and wait for Him to come to us. We can reach up and grab heaven for ourselves. And he wants us to go out and fill the earth with people who live for him. But we don't want to go anywhere. We want to stay right here. In one place. Speaking one language. And we don't want to live for him. We want to live for us. This is our city. People of Shinar, look at what our hands have made. A testimony to our wisdom and our greatness. And this is only the beginning. When we stand together as one, nothing will be impossible for us. Blessing and honor and power and glory to the people of Shinar. Long live Shinar! Long live Shinar! Long live Shinar! Men and women have become perfectly unified in their rebellion. If we allow this to continue, it will get out of control. They will destroy themselves, and they will never find the life we created them to have. Let's go down and confuse their language. Different languages for different families, so that they won't understand each other. And then we will scatter them and settle them throughout the earth. Then we can begin to draw them back to ourselves, so that we can love them and make our home with them. थोड़ी और ईंटें लेकर आओ। ماذا تقول؟ لا أستطيع أن أسمعك. क्या तुम कह रहे हो? मैंने कहा है और ईंटें लेकर आओ।
أنا لا أفهم ما الذي تتحدث عنه. 哎，谁可以帮我再拿一些砖来呀？哎，我们有很多的工作要做。لست أنت أيضا. توقف. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Ils sont ivres. Napapaliw na ako. No puedo encontrar mis herramientas. Ich weiß nicht. 你在说什么？ Wir können so nicht weitermachen. 不要来管我们！你这个笨蛋，滚出去！ Sorry, man. I really don't know what you're saying. We can't continue building. God scattered them. And the entire earth was settled with people. 뭐 이렇게 흩어지게 된 게 신의 뜻이었다. 이제 이런 얘기로 마무리가 됩니다. 어쨌든 이제 성경에서 이게 나오는 얘기예요. 그래서 모든 사람이 다른 언어를 쓰게 된 계기가 이거였대요. 그래서 홍수 이후에 다른 사람들 쭉 퍼뜨리고 싶었는데 모여 살면서 이제 너무 유나이티드 되다 보니까 이제 사람들을 좀 야, 딴 데 가서 좀 살아. 그러고 싶으셔서 그러셨대요. 글쎄요. 한 언어로 쓰면은 좀 좋은 점도 있을 것 같긴 한데 어쨌든 뭐 저는 그 덕에 밥 먹고 살고 있긴 합니다만 어려운 일이 됐죠. 근데 말이라는 게 그래요. 여기저기 이제 사람들이 모여 살면서 자기만의 어떤 언어나 그런 게 생겨나게 되고 자기만의 문화라는 게 거기 이제 표현이 되죠. 그게 자기 정체성이 되고 사람이 다른 만큼 여러 가지 문화나 그런 게 아마 달라지지 않을까 싶고요. 글쎄요, 문화가 통일이 되고 모든 사람이 더 많은 걸 알게 되면서 아마 언어도 공통적인 게 되지 않을까 싶습니다. 그만큼 다른 만큼 이게 좀 AI나 번역기로 좀 하기가 좀 쉽지는 않다라는 것이 여기 얘기죠. 자, 이제 오늘 나머지 패러그래프 6부터 들어갈 건데요. 들어가기 전에 우리 표현들 한번 복습 한번 하고 들어가도록 하죠. 자, morphology라는 거는 어형론입니다. 그래서 저번 시간에 뭐였죠? 그래서 가장 의미 단위가 작은 거, 의미를 가지고 있는 가장 작은 단위, 그거 어라든지 아니 복수형 s 붙이는 거 이런 걸 봐요. 그런 걸 연구하는 학문이 바로 morphology라고 얘기할 수가 있겠습니다. 그 다음 dual suffix, dual은 두 개였죠. 그 다음에 suffix는 뭐였죠? 바로 전미사라고 말씀드렸었죠. 네, absent는 뭐였을까요? 네, 없다, 결석하다는 얘기잖아요. 결석. 그러니까 없다, 존재하지 않는다라는 얘기가 되겠습니다. definite article이라는 거는 이게 뭐냐면 article은 관사예요. 그래서 definite라는 건 이제 한정이 있다고 해서 정관사입니다. 정관사를 나타내죠. 정관사는 즉 뭘 나타내냐? 바로 더를 나타내는 겁니다. 다음 영어에서 더예요. 다음에 leave you wondering. 자, leave you 하면은 leave me alone 하면 나 좀 내버려두라는 얘기죠. 혼자서 내버려두라는 얘기인데 wondering은 뭔가 궁금해하고 이상하게 생각하게 만든다라는 얘기죠. in general 하면은 일반적인 이란 뜻이고요. semantics는 뭐였죠? 의미론이었습니다. 의미론을 말하죠. technically correct라는 건 기술적으로는 맞다는 얘기였지 문법적으로 그냥 표면적으로 볼 때는 맞긴 맞는데 이거 실제로 진짜 맞나? 라는 거죠. finer point. fine이라는 거는 어떤 뜻이 있다고요? 그쵸? 세밀한이라는 뜻을 여기서 쓰는 겁니다. 그리고 더 세세한 포인트, 더 자세한 내용들 그런 것들을 여기서 말하죠. 자, paragraph 7 보죠. statistical machine translation. statistical이라는 건 통계적입니다. 즉 우리가 저번 시간에 이제 번역기 두 가지를 실험해봤잖아요. 어떤 거는 rule based로 1대1로 대응하는 거냐, 아니면 통역 진짜 이건 통계적으로 이걸 사람들이 가장 많이 쓸 때는 이걸로 갖다가 들이밀어 주는 게 맞을 거야라고 그렇게 얘기를 할 거냐는 얘기죠. be unlikely to라는 거는 그렇죠. be likely to라는 건 뭐뭐할 가능성이 높다. be unlikely to라는 거는 가능성이 적다라는 얘기죠. by chance는 요 자체로 우연히라는 뜻이 되죠. 우연히 된다. 우연히. 그 다음, identify라는 거 구분하다, corresponding이라는 건 무슨 뜻이냐면은 일치하는, 대응하는, phrase and pattern, 어떤 문구나 패턴들을 이제 찾아낸다는 얘기죠. initial database 하면 초기 데이터베이스를 얘기해요. availability라는 거는 hey, are you available today? 하면 뭐요? 여러분이 오늘 시간 되냐는 얘기죠. availability는 사용 가능성, 그런 얘기를 하는 거죠. exception이라는 건 뭐다? 예외. irregularity는 그쵸, 뭐라고 할까요? regularity는 규칙에 맞는 거니까 이건 불규칙성이 되겠네요. 그 다음에 shades of meaning, shade는 뭐라고요? 의미의 어떤 미묘한 차이. 회색. 흰색도 아니고 검은색도 아니고 회색. 그런 생각하시면 되죠.
instinctively라는 건 뭐예요? instinct는 본능, instinctive 본능적인, instinctively 본능적으로가 되는 거죠. fictional 하면은 fiction 뭐였죠? 소설, 가상의란 뜻이고 universal translator라는 거는 보편적인 어떤 언어 번역기, 이것만 있으면 번역 다 되는 거. 이런 거 하나 만드시면 여러분 하면 떼부자 되실지도 몰라요. sentient는 지각이 있는, 즉 지각이 있다는 얘기는 어떤 걸 인식하고 사고를 할 수 있는 species, 종족이란 뜻이고 telepathy라는 건 텔레파시를 나타냅니다. 9번째 마지막이에요. currently available computer program. 아까 얘기한 나오죠. currently available, 현재 여러분이 사용 가능한 이란 뜻이 되겠고요. sheer number of는 sheer랑 순수한, 그러니까 순수한 숫자, 즉 다른 거 생각하지 말고 언어 숫자만 생각하다는 얘기죠. 그럴 때 sheer number, 순수한. spur라는 거는 박차인데 여기서 박차를 가하다예요. 박차라는 건 그때 설명드렸지만 카우보이들이 부츠를 신을 때 부츠 뒤에 뾰족하게 동그란 게 생긴 걸 하나 차강하고 옛날에는 갖고 다녔어요. 그걸 왜 썼냐면은 말 같은 걸 타고 다닐 때 이랴 하면서 뭐하게 해요? 말로만 하는 게 아니었어요. 그걸로 원래 말의 배를 꽝 차는 거죠. 근데 발로 차는 것보다 뾰족한 걸 달고 차면은 말이 더 아프겠죠. 그러니까 어떻게 돼요? 앞으로 뛰어나가는 게 더 빠르겠죠. 그러니까 spurring 박차를 가하다라는 건 뭔가 엄청나게 튀어나갈 수 있도록 압력을 가하다, 추진력을 주다, 그런 뜻으로 이제 해석하시면 좋습니다. gizmo라는 건 장비, 장치, 그런 얘기고요. compiling that dictionary, compile이라는 건 뭐였죠? 뭐뭐를 편찬하다라는 뜻이었습니다. 자, 요렇게 이제 전체적인 이제 어휘 내용을 한번 같이 살펴봤고요. 그럼 나머지 이제 본문을 우리 같이 한번 살펴보도록 하죠. 자, paragraph 6부터 들어가도록 하겠습니다. 지금 아직 이제 문제가 여러 가지 있었어요. 이번엔 또 어떤 게 문제를 또 일으킬 수 있는지 한번 봅시다. morphology, 어형론이라는 것이 can also pose, 가지고 있다. 문제를 가지고 있다 또는 문제를 제기해 줄 수 있다는 얘기죠. 슬로베인이라는 거는 슬로베니아어입니다. 슬로베니아어예요. Korea, Korean 하듯이 Japan, Japanese, China, Chinese 하듯이 슬로빈 하면 슬로베니아어를 얘기하는 거예요. distinguish라는 건 동사죠. 구분합니다. 뭘 구분해요? between two children and three or more. 2명이나 3명이나 3명 이상을 구분을 합니다. 어떻게 하면 어때요? 자, using, while it is using이라고 하셔도 되겠죠. 이 언어는 뭘 쓴다? 이걸 써요. dual suffix를 사용한대요. 그러니까 접미사가 2개가 붙나 봐요. 그래서 하나 붙냐 2개 붙냐에 따라서 이제 사람 숫자나 그런 걸 여러 가지 나타내는 것 같습니다. 그리고 여기 못 받아서 dual suffix which is absent. 이거는 dual suffix는 없어요. In many other languages. 다른 말에는 많이 없는 거예요. 근데 슬로베니아어에서는 이렇게 이걸 가지고 사람 숫자를 구분한대요. 그래서 슬로베니아는 그렇구나 했죠. 그 다음에 뭐가 들어가요? while, 반면에, 이번엔 반면에, 이제 다른 얘기죠. 자, 반면에 이번에 어떤 얘기가 나옵니까? 바로 Russian 얘기 나오죠. Russians lack of definite articles. 뭔 소리예요? 러시아어에는 정관사가 없대요. 그게 뭐예요? 정관사는 무슨 뜻인데? 좀 이따 설명드릴게요. 정관사가 없다 보니까 이게 might leave you, 너를 뭐하게 내버려둘 수 있다? wondering하게 내버려둘 수 있다는 얘기예요. 너를 궁금하게 내버려둘 때, 헷갈리게 내버려둘 수 있대요. wondering what? 뭘 궁금해하는데요? 이걸 궁금해하는 겁니다. 이거 전부 다예요. 5월 기준으로 2가지 봐봐요. whether 뭐뭐인지, whether A or B란 얘기죠. Whether the children, 아이들이 are eating, 먹고 있어요. 뭘 먹는데요? 이거 1번 A, 이거 2번 B예요. particular muffin, 특정한 어떤 머핀을 먹고 있는 거니? 아니면은 muffins in general, 그냥 단순하게 일반적인 머핀을 먹고 있는 거냐라는 얘기를 해요. 이게 무슨 소리인지 한번 말씀드리면 어와 on이라고 하는 거 있죠? 그리고 더라는 거에 대한 개념을 여러분이 조금 잡아주실 필요가 있어요. 외국인들도 사실 이거 되게 어려워합니다. 근데 on은 언제 붙죠? 그쵸? 셀 수 있는 거. 일단 셀 수 있다 없다는 여러분 제가 개념을 설명드렸을 거예요. 어떻게 한다고요? 요걸 쪼개보세요. 요걸 반을 딱 쪼개가지고 어떻게 된다고요? 얘가 더 이상 기능을 하지 못하면 얘가 셀 수 있는 거. 그렇게 말씀드렸죠? 그런데 만약에 분필 같은 걸 얘를 갖다 쪼갰을 때 얘는 무한 분열되죠? 왜? 양쪽 다 분필로 쓸 수 있잖아요. 얘는 무한 분열되기 때문에 얘는 셀 수가 없는 거. 이런 데는 어나 어는 붙는다, 안 붙는다? 안 붙는다. 라는 말씀이에요. 근데 어라는 거는 여기서 또 어떤 게 들어가요? 아무거나 하나예요. 만약에 이런 얘기를 하자고요. 야, 사과 하나만 갖고 와. 그러면은 제가 여러분들, 야, 사과 하나만 가져올래?
라고 하면은 어떤 사과? 몰라요. 그냥 아무 데나 가서 아무 사과나 하나 집어오면 되는 거예요. 그렇죠? 그 얘기를 하면 되고요. 이럴 때는 an apple이 되는 겁니다. 그런데 여러분이 제가 사과 좀 갖고 오려고 사과를 가져왔어요. 그러면 내 눈앞에 사과가 있다 이거예요. 그럼 여러분도 어떤 사과인지 알고 저도 어떤 사과인지 알죠? 그러면 이 사과는 뭐가 되는 거예요? 바로 그 사과가 돼요. 그때부터는 두 번째부터는 여기 볼 때 Would you bring an apple 했어요. Hey, put the apple in the freezer. 만약에 그 두 번째부터는 이제 여러분하고 저거 아니까 바로 더가 붙게 돼요. 바로 그 사과를 냉장고에 넣어줄래? 그렇게 되는 거죠. 더라는 건 어떤 상황이다? 대화하는 사람이 딱 서로 아는 거일 때가 바로 더가 붙는다. 바로 톡 집어 그것 이런 얘기가 됩니다. 어는 언제 붙는다고요? 아무거나 하나일 때 보통 붙는다. 그리고 아무거나 갖고 왔을 때도 서로 알 때는 그 다음부터 두 번째 줄부터는 더를 붙인다. 이게 바로 제가 알고 있는 정관사의 기본적인 개념이라고 여러분이 보시면 돼요. 딱 김춘수의 꽃. 나는 그 얘기 한번 꽃에 지나요? 그냥 꽃에 하나였죠. 근데 뭐였어요? 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 불러줬으니까 그 다음부터 뭘 붙여야 돼요? 더를 붙여야 된다. 그렇게 생각하시면 딱 좋습니다. 그게 더예요. 그러니까 러시아어에는 정관사가 없다 보니까 이게 특정한 머핀인지 아니면 일반적인 머핀인지 구분할 수가 없더라라는 얘기죠. 자, 이번에 또 세 번째, finally, even when, 심지어 이런 경우입니다. The semantics are technically correct. 그래요. 의미적으로는, 기술적으로는 맞아요. 무슨 얘기냐? 기술적으로 맞다는 얘기가 뭐죠? 그러니까, 한번 볼까요? The program might miss their final point. 그 프로그램은 아마도 miss, 놓칠지도 몰라요. 세밀한 포인트를 놓칠지도 몰라요. such as라는 건 for example 이라고 보시면 되겠죠. 예를 들어 어떤 거? whether 또 A or B예요. whether 아이들이 mangiano the muffins or devorano them. 둘 다 이탈리아어입니다. mangiano라는 거는 그냥 eat, 먹는 거지. 아니면 devorano는 개걸스럽게 먹었느냐. 제가 저번 시간에 죽다라는 거 쭉 나열해 드렸잖아요. 그걸 만약에 그냥 영어 번역기가 그냥 die, pass away라고 했을 때 틀리지는 않죠. 그러니까 technically correct예요. 하지만 뭔가 미묘한 차이는 얘가 반영을 해요, 못해요? 못하죠. 요런 내용이구나 라고 여러분이 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 어려움이 있다는 얘기를 패러그래프 6에서 해주고 있어요. 여기까지 이제 rule-based translation의 내용입니다. 이제 그럼 7번에는 이제 어떤 번역 방법이 등장하느냐? 다른 방법이 등장합니다. Another method, 또 다른 방법은 이제 뭐냐면 statistical machine translation입니다. 통계적으로 기계가 번역을 한다. 즉 AI가 학습을 통해서 이런 상황에는 이렇게 대답했을 때 적절하다라고 얘기를 해주는 거죠. 여러분 이제 빅스비라든지 시리한테 하도 많이 빅스비에 노래 한번 불러봐 하니까 어떻게 됐어요? 옛날에는 못해요라고 요즘은 하나 하잖아요. 너 랩 좀 해줄래? 랩해요. 왜? 하도 많이 하니까 집어넣었잖아요. 학습을 한 거죠. 근데 이렇게 statistical machine translation이라는 거 which 이건 analyzes 분석을 하죠. 뭘 분석할까요? database of books, articles, documents. 그러니까 여러 책이나 요건 article은 관사가 아니라 논문, 서적 그런 얘기래요. 그다음 문서를 분석하죠. 근데 이런 that 그런 요 세 가지를 가리킵니다. 요런 문서들은 that have already been 이미 어떻게 됐어요? translated by human 인간에 의해서 이미 번역된 걸 다 집어넣는 거예요. 양쪽을 딱 두고 얘가 학습을 하는 거죠. 그래서 speaking of the devil 하면은 호랑이도 제 말 하면 온다가 바로 이런 내용이구나. piece of cake 하면 이거는 바로 이건 누워서 떡 먹기 엄청나게 쉽다는 거구나. 이런 식으로 딱 얘기가 나오는 거죠. 여러분 만약 동서남북을 번역을 시키면 뭐라고 나올 것 같아요? 동서남북이니까 east, west, south, north 이렇게 하면 안 돼요. 그걸 갖다 원래 문화적 영어 문화권에서는 north, south, east, west 이렇게 되거든요. 똑같은 거라도 순서대로 이제 학습을 해가지고 제대로 이제 배열을 해주는 역할을 있어야 아마 하는 게 이런 트랜슬레이션 방법이란 얘기죠. 자, 또 다음 문장이 좀 긴데 한번 볼까요? 이번엔 어떻게 돼요? by, 뭐뭐 함으로써네요. 어디까지? 여기까지. 뭐 함으로써? finding matches. 매칭되는 걸 찾는 거예요. between A, source와 and translated text 사이에 어떤 매치를 찾는 거예요. 근데 이 매칭들, 대시 가리키는 요 매칭을 얘기하는 겁니다. 이 매칭들이라는 것이 are unlikely to occur by chance.
우연히는 일어날 가능성이 있다, 없다? 없다. 이건 우연히 일어난 게 아니야. 딱 봤더니 통계적으로 이건 무조건 맞아. 라고 컴퓨터가 학습을 하는 거죠. 이런 매치를 찾음으로써, 죄송해요. The program, 이 프로그램이 뭐 할 수 있다고 이제는 identify, 구분해냅니다. 뭘? 목적어, corresponding phrase and patterns. 이걸 갖다 이제 이걸 찾아내는 거죠. 매칭이 되는 문구나 패턴을 찾아내요, 컴퓨터가. 그리고 identify는 V1 and 병렬 구조 V2. 그래서 이걸 use them for future translations. 앞으로 이제 번역할 때 있어서 얘가 이제 활용을 해서 물어보면 이제 쓰는 거죠. 이렇게 학습하면 되겠다 싶은 생각도 드네요. 근데 쉽지 않죠. 어려워요. 어렵다는 게 문제예요. 자, however, 그런데 the quality of this type of translation, 이제 단점이 이제 등장을 하죠. quality, 그쵸? 번역의 질이 문제인 거예요. 이런 종류의 번역의 질은 depend on, 뭐에 달려있다? The size of the initial database, 1번. 그리고 the availability of a sample for certain languages and styles of writing. and 기준으로 두 번째. 목적어가 이렇게 두 개가 있어요. 초기 데이터베이스가 얼마나 크냐라는 걸 만들어내야 되고, 그러면은 그 데이터베이스는 누가 만들어내요? 번역가라든지 하는 정확한 번역을 두 개를 일단 해놓은 게 있어야지. 해놓은 게 없으면 AI도 학습을 못 할걸요? 그게 문제예요. 그다음 두 번째, the availability of sample. 샘플이 사용 가능하냐? 뭘? For certain languages or styles of writing. 스타일이라는 건 이런 거예요. 여러분 편지 쓰는 거에도 friendly letter, 즉 친구끼리 쓰는 게 있고 business letter, 공식적으로 쓰는 편지가 있어요. 그렇죠? 그게 바로 스타일이에요. 어떤 상황이나 직업에 따라서 그걸 글 쓰는 것도 달라져야 되잖아요. 이런 쓰기 스타일이라든지 아니면 특정 언어의 샘플들이 얼마나 사용 많이 가능하냐가 있어야 되죠. 그래서 한국어가 영어로 많이 번역이 돼 있고 적절한 번역이 많다면은 AI가 잘 습득을 하겠죠. 하지만 그런 번역이 없다면은 그렇죠. 이런 번역은 좀 쉽지는 않다는 얘기죠. The difficulty that computers have with the exceptions, irregularities, and shades of meaning that seem to come instinctively to humans. 까지 주어예요. 딱 길다. 엄청 기네. The difficulty라는 얘기를 하나 하고 싶었는데. 이런 어려움입니다. Computers have. 컴퓨터가 갖는 어려움이에요. with. 이걸 가지고 어려움을 겪죠. 자, 예외도 많고요. 불규칙성도 많아요. 그 다음에 의미의 차이, 미묘한 차이도 많아요. 그렇죠? 근데 이 세 가지들은 seem to come instinctively to humans. 이거는 인간에게 어떻게 다가와요? 그냥 우리는 come to, 와요. 와는 것처럼 보여. 그냥 뭐하게? 본능적으로 우리는 아는 것처럼 보여. 그런데 컴퓨터는 이거 가지고 어려움을 겪고. 그쵸? 컴퓨터가 이 어려움이, 여기까지 주어. 이 어려움이 어떻게 된다고요? has lead. lead는 A to B, A를 B로 이끌다. 그래서 몇몇 연구자들을 믿게 만들었어요. 뭘 믿게 만들었어요? 자, 대절. 이걸 믿게 만들었습니다. 이런 어려움이 연구자들을 요걸 믿게 만들었다는 얘기예요. 뭘? Our understanding of language. 우리의 언어에 대한 이해라는 것은 is a unique product of our biological brain structure. 이건 뭐다? 이거는 우리가 생물학적으로 뇌 구조가 있다. 이 뇌 구조의 독특한 결과물이다. 근데 여러분, 뇌가 굉장히 복잡하죠? 그러니까 이거 연구하려면 한참 걸리겠잖아요. 그러니까 단순하지가 않다는 얘기를 하고 싶은 얘기를 하지 않았을까? 그런 얘기를 해요. In fact, 사실 one of the most famous fictional universal translators 안 끝났어요. 그게 뭔데? The Babelfish from the Hitchhiker's Guide to the Galaxy까지가 하나네. 콤마 찍고 지금 뭐 한 거예요? 요거 지금 동격 구조 들어갔죠? 동격 구조. 가장 요게 Universal Translator 주어, 동격으로 요거까지. 여기까지 전부 주어입니다. 자, 그럼 보죠. 가장 유명한 가상으로 소설에 나오는 Universal Translator 중에 하나인 그게 뭔데? The Babelfish라는 게 있어요. 근데 이 Babelfish는 어디서 나왔다고요? Hitchhiker's Guide to the Galaxy. 은하수를 여행하는 여행자를 위한 안내서 이런 책인가 봐요. 여기에 이게 Babelfish라는 게 나오는데 fish잖아요. 그러니까 뭐예요, 이건? Is not a machine. 동사 is 주격보호 not a machine이에요. Not A but B. Not at all. 전혀 이건 기계가 아니라 but 뭐다? A small creature. 이거는 어떤 생물체예요. 근데 어떤 생물체예요?
that 이런 생물체예요. Translate the brain waves and nerve signal of sentient species through a form of telepathy. 얘는요, 번역을 해요. Translate A through B예요. A를 B로 바꾼다는 얘기죠. 뭘 바꿔요? 지각이 있는 종, 그러니까 생각을 하는 어떤 종족에 뇌파라든지 어떤 이런 nerve, 어떤 뭐라고 돼? 신경세포에서 나오는 어떤 신호들을 번역을 해준대요. 뭘로? A form of telepathy. 텔레파시를 번역을 한대요. 언어가 아니라도 뭔가 느낌이나 그런 걸로 이제 번역을 해서 그 사람에게 의지나 그런 걸 전달해주는 역할을 하는 게 바로 Babelfish라는 게 있었답니다. 이런 게 있으면 참 얼마나 좋을까요? 그러게요. 이걸로 이제 세팅을 하고 들어간 거죠. 그래야 은하수를 여행하고 다닌 거 아니겠습니까? 나레이 법비도 있었고 굉장히 문장이 길지만 문장 잘 잘라서 한번 접근해 보시는 게 중요할 것 같아요. 자, 이제 마무리 들어가도록 하겠습니다. For now, 지금은요. 방법은 없어요. Learning a language the old-fashioned way까지가 주어예요. 뭐 in the old-fashioned way 하셔도 상관없어요. 구식의 방식으로, 오래된 방식, 옛날 방식으로 언어를 배우는 것, ing는 뭐뭐 하는 것 이렇게 해서 가세요. 이것이 give you, 너에게 아직 여전히 준다. 뭘 줘요? better result, 또 목적어, 간접 목적, 직접 목적 두 가지죠. 너에게 더 나은 결과를 줍니다. than, 비교급, any, more 하면은 최상급이죠. 뭐보다도 가장 좋은 결과를 줘. 이거만큼 좋은 거 없어. 비교급다 than any other 하면은 최상급 이해됩니다. Any currently available computer program. 현재 사용 가능한 컴퓨터 프로그램들보다 옛날 방식으로 공부하는 게 아직은 최선이란 얘기예요. 하지만 this is no easy task. 근데 어려워요. 쉽지 않아요. 이거 쉬운 일은 아닙니다. 그 다음, and the sheer number of languages in the world. 자, A as well as B 들어가야죠. B는 또 어디가? Increase the increasing interaction between the people of who speak them까지가 B. 여기까지가 전부 주어. 여기까지가 다 주어예요. 뭐와 뭐. 두 가지, as well as 두 가지니까. 즉, 전 세계에 있는 순수한 언어 숫자. 거기다가 as well as 뭐 들어가요? Increasing interaction between people who speak them. 이걸 말하는 사람 사이에 뭐 interaction, 상호작용이 많아지고 있잖아요. 이 두 가지가 will only continue to spur. 아마 박차를 계속 가하고 있을 겁니다. 뭘? 압박을 주겠죠. 뭐 하라고 압박을 줘요? Greater advances in automatic translation. 즉, 이런 자동 번역에 있어서 더 많은 발전에 압박을 가하고 있겠죠. 그렇잖아요. 영어나 언어를 배울 때요, 가장 좋은 방법은 제가 저는 영상으로 많이 했다고 얘기했잖아요. 왠 줄 아세요? 재밌으면 자기가 무슨 짓을 해서도 그걸 찾아서 하려고 그래요. 자기 관심이 있으면. 그건 마찬가지죠. 만약 요즘 한류라고 해가지고 뭐 K-팝이든 K-드라마든 많이 퍼질수록 한국어가 더 많이 퍼지는 건 사실이겠죠. 왜? 아니 단순하게 못 알아듣는 것보다는 팬심으로서 알아듣고 싶을 거 아닙니까? 그러니까 그런 거 더 많이 번역을 해주는 프로그램이나 나오지 않을까요? 라는 생각을 해보죠. Perhaps, 아마도 by the time we encounter intergalactic life forms, 그러니까 자르고 by the time 하면 요맘때쯤에 언제쯤 우리가 다른 외계 행성 간의 종족을 encounter라는 건 만나다는 얘기죠. 만날 때쯤에는 will be able to, we, 다시 주어, will be able to communicate, 동사, 그 사람들과 함께 이제 대화를 할 수 있을지 몰라요. 뭘 가지고? through a tiny gizmo, 조그만 장치로 할지도 몰라요. will be, 할 수 있을 거야. or, 아니면 뭐라고요? 아니면 어떻게 해야 돼요? We might have to start compiling. 우리는 뭘 시작해야 될지도 몰라요. might, 가능성, have to, 해야만 한다. start ing, 시작해야 할지도 모른다. 사전 만들어야죠. 뭐 어떻게 해. 대화하려면. After all, 결국에는 우리가 사전을 만들고 old-fashioned way로 해야 될지도 모른다라는 얘기를 이렇게 하고 있습니다. 자, 정리 한번 해볼까요? 크게 이제 번역기 옛날 시작을 합니다. 스타트랙이라든지 그런 데서 도대체 어떻게 이렇게 됐느냐. Universal Translator가 있다는 얘기를 했죠. 그리고 컴퓨터로 이제 Universal Translator가 어떤 게 있는지 말씀드리고 번역 방법에서 첫 번째는 Rule-Based Translation에서 어떤 요소가 필요하다는 거 말씀드렸고요. 그 다음에 뭐 Statistical Machine Translation 해가지고 통계적으로 접근하면서 학습을 통해서 하는 방법도 있다고 말씀드렸어요. 거기에 장단점도 있었죠.
하지만 지금으로서는 어떤 게 최선일 수밖에 없다? 아직까지 old fashioned도 하는 게 방법이다라는 것을 이제 마무리를 짓고 있습니다. 언젠간 뭐 될지도 모르겠죠. 자, 이렇게 해서 이제 전반적인 리딩은 끝냈고요. 오늘은 과제가 있습니다. 네, 전체적인 리딩이 끝났으니까 제가 링크를 드릴 거예요. 컴프레션 체크업에 할 수 있는 질문을 갖다가 여러분이 구글 설문지에 접속을 하셔가지고 거기다 답을 하나씩 달아주시면은 대단히 감사하겠습니다. 그럼 오늘 수업은 여기서 마무리를 하도록 하고요. 다음 시간에는 저하고 이제 뭐 할 거냐면은 이제 과제만 하나 남은 게 있어요. 우리가 번역기를 한번 직접 테스트를 해보고 특정 표현을 하나 선택을 해서 번역기를 테스트해보고 그리고 번역기에 나온 내용을 다시 한번 집어넣어서 어떤 결과가 나오는지 한번 보고 여러분이라면 이 번역기를 좀 개선하기 위해서 어떤 방법을 갖다 제안하면 좋을지 여러분이 한번 글을 간단하게 써보는 시간을 1시간 정도로 마무리를 해보도록 하겠습니다. 다음 시간에는 꼭 컴퓨터 지참해서 오시는 거 잊지 마시고요. 또는 온라인으로 진행했을 때는 온라인으로 저희하고 같이 라이팅해서 제가 제출을 받도록 하겠습니다. 네, 고생들 많이 하셨고요. 다음 시간에 그러면 건강한 모습으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.